जनवल्लभा गिरिवरधारी गोपिया गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोधनन्दन व्रज जनरञ्जना यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जना यशोधनन्दन व्रज जनरञ्जना यशोधनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरावनचारी 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी 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 यशोधनन्दन व्रज जनरञ्जना यशोदनन्दन जनरञ्जना यशोधनन्दन व्रज जनरञ्जना यशोदनन्दन जनरञ्जना यमुनतीरावनचारी 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama, 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 Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Om Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Om Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Om Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Narayanam Namaskritya Namaskritya. Naranchaiva Narottamam Naran Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Devim Devim Saraswatim Saraswati Vyasam Vyasam. Tato Jayam Udhirayet Tatho Jayat Udhirthayet Ashtapayeshu Abhadreshu Nastapráyeshu Abhadreshu Yam Bhagavata Sevaya Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhagavate Bhagavate Uttama Vittamastuti Sloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Bhakti Nasthe Bhakti Naistuti. శ్రీమద్ భాగవతం ప్రథమ స్కందం అధ్యాయం 8 శ్లోకం 49. బాలద్విజ సుహృన్మిత్ర Sumitra పితృభ్రాతృగురుద్రుహః Pitritbhatrutgurudruvaha నమే స్యాన్నిరయాన్మోక్షో Name Syani Rayan Moksho
यपि वर्षायुतायुतैः यपि वर्षायुधायुतैः यापि हि अपि वर्षायुतायुतैः यापि यपि वर्षायुधैः बालद्विजसुहृन्मुत्रा बालज्वलसुहृन्मित्रा पितृभ्रातृगुरुद्रुहः पितृभ्रातृगुरुद्रुवः न मे स्यान्निरयान्मोक्षो न मे स्वयान् मोक्षो हि अपि वर्षायुतायुतैः क्षीहपि वर्षायुधायुधैः చదవండి అందరూ శ్లోకం बालद्विजसुहृन्मित्रः बालद्विजसुहृन्मित्र बालद्विजसुहृन्मित्र पितृभ्रातृगुरुद्रुहः पितृभ्रातृगुरुद्रुहः न मे स्यान्निरयान्मोक्षो न मे स्यान्निरयान्मोक्षो अपि वर्षायुतायुतैः अपि वर्षायुतायुतैः हरे कृष्ण। बालद्विजसुहृन्मित्र बालद्विजसुहृन्मित्र पितृभ्रातृगुरुद्रुहः पितृभ्रातृगुरुद्रुहः न मे स्यान्निरयान्मोक्षो न मे स्यान्निरयान्मोक्षो अपि वर्षायुतायुतैः यपि वर्षायुतायुतैः वर्षायुतायुतैः। हरे कृष्ण। बालद्विजसुहृन्मित्र बालद्विजसुहृन्मित्र पितृभ्रातृगुरुद्रुहः पितृभ्रातृगुरुद्रुहः न मे स्यान्निर्मयान्मोक्षो न मे स्यान्निरयान्मोक्षो ह्यपि वर्षायुतायुतैः। यपि वर्षायुतायुतैः। हरे कृष्ण। బాలా बाला బాలురను बालुरनु ద్విజ द्विज బ్రాహ్మణులను ब्राह्मणुలను సుహృత్ सुहृत् హితైషులను हितैषुలను మిత్ర స్నేహితులను स्नेहितुలను పితృ पितृ తండ్రులను తండ్రులను భ్రాతృ భ్రాతృ సోదరులను సోదరులను గురు గురువులను గురువులను ద్రుహః గృహః చంపినట్టి చంపినట్టి మే మే నాకు నాకు నస్యాత్ నస్యాత్ ఉండదు ఉండదు నిరయాత్ నిరయాత్ నరకము నుండి నరకము మోక్షః మోక్ష మోక్షము మోక్షం హి హి నిశ్చయముగా నిశ్చయముగా అపి అపి అయినప్పటికీ అయినప్పటికీ వర్ష వర్ష సంవత్సరములు సంవత్సరములు ఆయుత ఆయుతైః ఆయుధైః కోట్లాదిగా గడచినప్పటికీ కోట్లాదిగా గడిచినప్పటికీ పెక్కుమంది బాలులను బ్రాహ్మణులను హితైషులను తండ్రులను గురువులను సోదరులను నేను వధించి తిని ఈ పాపములకై నాకు సంప్రాప్తినున్న నరకమున కోట్లాది సంవత్సరములు వసించినో అచట నుండి ముక్తి నొందజాలను. పెక్కుమంది బాలులను బ్రాహ్మణులను హితైషులను తండ్రులను
తండ్రులను గురువులను గురువులను సోదరులను సోదరులను నేను వధించి తిని నేను వధించను. ఈ పాపములకై నాకు ఈ పాపములకై నాకు సంప్రాప్తింపనున్న నరకమున నరకమున కోట్లాది సంవత్సరములు వసించినను కోట్లాది సంవత్సరాలు వసించినను ఇచ్చట నుండి ముక్తి నొందజాలను. ఇచ్చట నుండి ముక్తి నొందజాలను. ఎవరు చదువుతారు ఈరోజు? నేను చదువుతాను ప్రభుజీ. చదవండి గీతా. యుద్ధము సంభవించినప్పుడెల్లా బాలురు, బ్రాహ్మణులు, స్త్రీలు, అమాయక జీవుల వధ తప్పనిసరిగా జరుగుచుండును. అట్టి వారి వధ ఘోర పాపముగా పరిగణింపబడును. వారందరూ అమాయక జీవులు కనుక శాస్త్రములందు వారి వధ అన్ని పరిస్థితులందును నిషేధింపబడినది. కాని అట్టి మూకుమ్మడి జనసంహారము జరిగి ఉండెనని ధర్మరాజు ఎరిగి ఉండెను. అదే విధముగా ఇరుపక్షములందలి స్నేహితులు, తండ్రులు, గురువులందరూ మరణించిరి. అట్టి సంహారపు తలంపే అతనికి మిక్కిలి ఘోరముగా ఉండెను. కనుకనే తాను నరకమున కోట్లాది సంవత్సరములు వసింపవలసి వచ్చునని అతడు తలచుచున్నాడు. హరే కృష్ణ. నైనో రాజ్ఞ ప్రజాభర్తుర్ నైనో రాజ్ఞ ప్రజాభర్తు ధర్మయుద్ధే వధోద్విషాం ధర్మయుద్ధే వధోద్విషాం ఇతి మే నతు బోధాయ కల్పతే శాసనం వచః. నైనో రాజ్ఞ ప్రజాభర్తుర్ ధర్మయుద్ధే వధోద్విషాం ఇతి మే నతు బోధాయ కల్పతే శాసనం వచః. నా పొందడు ఏనః పాపములను రాజ్ఞః రాజు ప్రజాభర్తుః ప్రజాపోషణమునందు నియుక్తుడైన వాడు. ధర్మము కొరకు యుద్ధే యుద్ధమున వధః సంహారము విషాం శత్రువులను ఇతి ఇవి అన్నీయును మే నాకు తు కాని నా బోధాయ సంతృప్తి కొరకు కాదు. కల్పతే పరిపాలన కొరకై ఉద్దేశింపబడిన శాసనములు వచనములు తన ప్రజలను పోషించుట యందు నియుక్తుడైన రాజు ధర్మము నిమిత్తమై సంహారం గావించినను ఎట్టి పాపమును పొందడనుట సత్యమైన అయినను ఆ ధర్మ నిర్ణయము నాకు ఏమాత్రము వర్తించదు. తన ప్రజలను పోషించుట యందు నియుక్తుడైన రాజు ధర్మము నిమిత్తమై సంహారం గావించినను ఎట్టి పాపమును పొందడనుట సత్యమే అయినను ఆ ధర్మ నిర్ణయము నాకు ఏమాత్రము వర్తించదు. ఎవరు చదువుతారు భాష? తాను రాజ్యపాలన యందు నియుక్తుడు కాకున్నను మరియు ఆ పాలనము ప్రజలకు ఎట్టి అపకారము జరగకుండా
దుర్యోధనునిచే చక్కగా నిర్వహింపబడుచున్నాను. అతని నుండి రాజ్యమును పొందవలననే స్వలాభాపేక్షతో అనేక మంది సంహారమునకు కారణమైతినని ధర్మరాజు భావించెను. ఆ విధముగా జన సంహారము రాజ్య పరిపాలన సంబంధమున గాక స్వలాభము కొరకై వనరింపబడినందున అట్టి పాపమునకు తానే బాధ్యుడునని ధర్మనందునుడు భావించెను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. స్త్రీణాం మద్ధత బంధూనాం మధ్యత బంధూనాం ద్రోహో యో అసాహిహోత్తితః కర్మభిర్గృహమేదీయైర్ నాహం కల్పో వ్యపోహితుం స్త్రీణాం మద్ధత బంధూనాం ద్రోహో యో అసావిహోత్తితః కర్మభిర్గృహమేదీయైర్ నాహం కల్పో వ్యపోహితుం స్త్రీణాం స్త్రీల యొక్క మత్ నాచే హత బంధూనా మరణించిన బంధువులు ద్రోహము శత్రుత్వము యహ అది అసౌ అవన్యును ఇహ ఇచ్చట ఉత్థితః అధికమైనది కర్మభిః కర్మ ద్వారా గృహమేధీయైః లౌకిక శ్రేయదాయక కర్మల యందు నియుక్తులైన వారు అహం నేను న కల్పః భావింపలేను వ్యపోహితుం పరిహరింపగలదని స్త్రీల యొక్క పలువురి బంధువులను నేను వధించి అమితమైన శత్రుత్వమునకు కారణమైతిని. భౌతికమైన శ్రేయోదాయక కర్మ ద్వారాను దానిని పరిహరించుట సాధ్యము కాజాలదు. స్త్రీల యొక్క పలువురి బంధువులను నేను వధించి అమితమైన శత్రుత్వమునకు కారణమైతిని. భౌతికమైన శ్రేయోదాయక కర్మ ద్వారాను దానిని పరిహరించుట సాధ్యం కాజాలదు. ఎవరు చదువుతారో చదవండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. చదవండి ఎవరిని భక్తులు. భాష్యము. భౌతిక పురోగతి కొరకై శ్రేయోదాయక కర్మలను అందించటయే తమ కార్యముగా కలవారు గృహమేధులు అనబడుదురు. ఉద్దేశపూర్వకముగా కాకున్నను తన లౌకిక కర్మ నిర్వహణలో అట్టి గృహమేధి పాపమును వనరించుట నిశ్చితము కనుక భౌతిక పురోగతి అన్నది పాపకర్మలచే కొన్ని మార్లు నిరోధింపబడుచుండును. అట్టి పాప ఫలముల నుండి ముక్తిని పొందుటకు వేదములు పలు రకములైన యజ్ఞములను ఉపదేశించి ఉన్నవి. అశ్వమేధ యజ్ఞాచరణము ద్వారా బ్రహ్మహత్య, బ్రాహ్మణుని సంహారం నుండి కూడా మనుజుడు ముక్తుడు కాగలడని వేదములందు తెలుపబడినది. ధర్మరాజు అటువంటి అశ్వమేధ యాగమును అనుసరించెను. కానీ అట్టి యజ్ఞాచరణను గావించినను చేసిన ఘోరమైన పాపముల నుండి విముక్తి లభించుట
సాధ్యం కాదని అతడు భావించెను. యుద్ధం అనచో గృహమునందలి భర్తయో సోదరుడో తండ్రియో లేక పుత్రుడో రణమున పోవలసి వచ్చును. వారు మరణించినప్పుడు నూతనముగా శత్రుత్వము కలుగుచుండును. ఈ విధముగా ప్రతిచర్యల పరంపర వృద్ధి ఎగుచుండును. అట్టి పరంపర వేలాది అశ్వమేధ యాగములతో కూడా నివారింపబడజాలదు. కర్మ విధానమే అటువంటిది. చర్యకు ప్రతిచర్యను సృష్టించుచు అట్టి కర్మము కామ్యకర్మ పరంపరను అమితముగా వృద్ధి చేసి కర్తను భౌతిక బంధములో బంధించును. కర్మను శ్రీకృష్ణ భగవానుని కొరకు వర్ణించినప్పుడు కర్మ మార్గమునందలి ప్రతిచర్యలు నిరోధింపబడగలవని భగవద్గీత 9.27-28 అంటే 27-28 9వ అధ్యాయంలో అందు నివారణోపాయం తెలుపబడినది. ఆ దేవదేవుడు పలికిన దాని నుండి నిర్ధారితమైనట్లు కురుక్షేత్ర యుద్ధము అతని సంకల్పానుసారమే నిర్వహింపబడినది. అంతేగాక అతని సంకల్పం చేతనే ధర్మరాజు హస్తినాపుర సింహాసనముపై అధిష్ఠితుడయ్యను. కనుక శ్రీకృష్ణ భగవాను ఆజ్ఞాపాలకులే అయినట్టు పాండవులకు ఎట్టి పాపములు అంటలేదు. కానీ స్వలాభాపేక్షకై యుద్ధమును ప్రకటించు వారి విషయమును మాత్రము సంపూర్ణ భారమును వారే స్వీకరింపవలసి వచ్చును. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. లాస్ట్ శ్లోక ఈ అధ్యాయం చదివేస్తున్నాం. యథా పంకేన పంఖాంబః సురయా వాసురాకృతం భూతహత్యాం తదైవైకాం న యజ్ఞైర్మార్ష్టుమర్హతి. యథా పంకేన పంఖాంబః సురయా వాసురాకృతం భూతహత్యాం తథైవైకాం న యజ్ఞైర్మార్ష్టుమర్హతి. యథా విధముగా పంకేన బురదచే పంక అంబః బురద నీరు సురయా మధ్యముచే వా లేదా సురాకృతం మద్యపు స్పర్శచే కలిగిన అపవిత్రత. భూతహత్యాం జంతువుల బలిచే తత అట్లే ఏవ నిశ్చయముగా ఏకాం ఒకటి యజ్ఞైః యజ్ఞముల ద్వారా మార్ష్టుం నర్హతి అర్హమైనది కాదు. బురద ద్వారా బురద నీటిని పడగొట్టుట సాధ్యము కానట్లుగా లేక మద్య పాత్రను పవిత్రము చేయలేనట్లుగా జంతువులు బలి ద్వారా జన్మ సంహార పాపము నివారింపబడజాలదు. బురద నీటిని పడగొట్టుట సాధ్యము కానట్లుగా లేక మద్యముచే మద్య పాత్రను పవిత్రము చేయలేనట్లుగా జంతువుల బలి ద్వారా జనసంహార పాపము నివారింపబడజాలదు. ఈ భాష చదవండి. చదవండి. కృష్ణ ప్రభుజీ. అశ్వము వృషభము వంటి జంతువులు బలి వసగబడి అశ్వమేధ గోమేధ యజ్ఞముల వంటివి కేవలం జంతు బలి ప్రయోజనం కొరకై ఉద్దేశింపబడినవి కావు.
యజ్ఞగుండము నందు బలి వసగబడిన అట్టి జంతువులకు వెంటనే నూతన జీవనము వసగబడినని చైతన్య మహాప్రభు పలికి ఉండిరి. వేదమంత్రముల ప్రభావమును నిరూపించుట కొరకే అట్టి కార్యములు నిర్దేశింపబడినవి. వేదమంత్రములను సరియైన పద్ధతిలో ఉచ్చరించుట ద్వారా యజ్ఞకర్త నిక్కముగా సర్వ పాపముల నుండి ముక్తుడగును. కానీ అట్టి యజ్ఞములు దక్షత లేని వారి నిర్దేశంలో అనుపయుక్తముగా నిర్వహింపబడినచో మనుషుడు తాను అనుసరించిన జంతు బలికి బాధ్యత వహింపవలసి వచ్చును. అట్టి యజ్ఞములను నిర్వహించగల ప్రవీణులైన బ్రాహ్మణులు కొరవడి ఉండటచే వాటిని ఈ కలహ కపట యుగమున సంపూర్ణముగా నిర్వహించే అవకాశమే లేదు. కనుక కలియుగమున ఇట్టి యజ్ఞ నిర్వహణమును గురించి ధర్మరాజు హెచ్చరిక చేయుచున్నాడు. కలియుగమునకు నిర్దేశితమైన ఏకైక యజ్ఞము హరినామ సంకీర్తన యజ్ఞము. దానిని శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు ఆరంభించి ఉండిరి. కానీ జంతువధలో నియుక్తులై ఆ పాపమును హరినామ యజ్ఞము చేయుట ద్వారా నివారించుకొనుటకు ఎవరునూ యత్నించరాదు. భగవద్భక్తులైన వారు తమ స్వలాభము కొరకై జంతువులనెన్నడూ వధింపరు. అలాగుననే శ్రీకృష్ణుడు అర్జునునికి ఆదేశించినట్లు క్షత్రియ ధర్మ నిర్వహణము నుండి వైదొలగదు. ఆ విధంగా ప్రతిదియు శ్రీకృష్ణ భగవాను ప్రీత్యర్థమే వనరింపబడినచో సమస్త ప్రయోజనము సిద్ధింపగలదు. కానీ అది కేవలము భక్తులకే సాధ్యము కాగలదు. శ్రీమద్ భాగవతమునందలి కుంతీదేవి ప్రార్థనలు మరియు పరీక్షిత్ రక్షణము అను ప్రథమ స్కందములోని 8వ అధ్యాయమునకు భక్తి వేదాంత స్వామి భాష్యం సమాప్తం. హరే కృష్ణ ప్రభుత్వం. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణపృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసుది గౌరభక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో ఇక్కడ యుధిష్ఠిర్ మహారాజు ఇంకా కారణాలు వాళ్ళు ఎంత తననే వాళ్ళు ఖండించుకుంటున్నారు. సో వాళ్ళు కొంతను కూడా వాళ్ళకి నేను అర్హుడు, నేను ధర్మిష్ఠుడు, సో నా కోసము భగవంతుడు ఈ యుద్ధం చేపించారు, సో దాన్ని ప్రతిష్ఠితం చేసేదానికి మహారాజుగా. అలా ఒక ఆలోచన లేదు. వాళ్ళు శుద్ధ భక్తుడు. సహజంగా వాళ్ళకి ఈ మిథ్యాహంకారము, పొగరు అంత లేవు. ఇంకా వాళ్ళు తెలుసుకుంటుండేది నేను అంత పాపిష్టుడు, నేను స్వార్థి నేను అని వాళ్ళు ఇక్కడ చెప్తుండేది. ఇప్పుడు ఈ అమాయకులు ఎవరు? ఒక సమాజంలో ఒక స్త్రీలు, ఒక బాలురులు, తర్వాత ఇక్కడ చెప్తారు ఓల్డ్ మెన్ అంటే వయస్కర వృద్ధావస్థలో ఉండేది, బ్రాహ్మణ, వీళ్ళకందరికీ ఎప్పుడు కూడా రక్షణ ఇవ్వాలి. ఎవరు? క్షత్రియులు. సో దుర్యోధన దాంట్లో ఏమి అంత దుర్మార్గుడు ఏమీ లేదు అని వాళ్ళు దుర్యోధనుని కూడా బాగే చేస్తున్నారు అనే రకంగా చెప్తున్నారు. సో యాక్చువల్లీ దుర్యోధనుడు ఒక రకంగా చూస్తే ఈ ఒక లౌకిక మనం ఈరోజు రాజకారణిగా ఎంతో టైమ్స్ బెటర్. సో అలాగా. బట్ స్టిల్ అవుతాను వాళ్ళు ఒక స్వార్థము మనం చూసేది ద్రౌపది దీంట్లో మానభంగం చేసే ప్రయత్నం, దాంట్లో వాళ్ళ ఇది తెలుస్తుంది. సో ఇప్పుడు కలియుగ దీనికి ఎంతో బెటర్ అని చెప్పచ్చు. సో ఆ రకంగా చెప్తుండేది యుధిష్ఠిర్ మహారాజు. సో నేను నా కోసం వాళ్ళని వధించితేమో అని చెప్తున్నాను. లేదు. సో ఇది చెప్తారు, ఇది సమాజంలో మొదట ఇది ఎవరికి? ఒక మహారాజు, ఒక క్షత్రియ, వీళ్ళకి మొదట రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఎంత బాగా వ్యవస్థ ఉండాలి, వాళ్ళకి వాళ్ళ రక్షణ జరగాలి, ఒక స్త్రీ రక్షణ జరగాలి, ఒక ఈ వృద్ధావస్థలో ఉండే వీళ్ళది ఎలా రక్షణ జరగాలి, ఇది మొదట డ్యూటీ అని చెప్తున్నారు. ఇది ఒక క్షత్రియుడిది. సో మొదట మన వైదిక ఇది అంటే ఒక కర్తవ్యాలు, ఒక ఇది మన రైట్స్ అని కాదు, మన కర్తవ్యాలు. మనం నాకు ఇది కావాలి, ఇది కావాలి, అది కావాలి. మొదట మనకి బాధ్యతలు ఉన్నాయి. సో
కర్మణ్యేవ అధికారాతే మా ఫలేషు కర్మ చేయాలి, మన విద్యుక్త కర్మలు, అది మన అధికారం. సో మనకి ఇప్పుడు అధికారం అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక సమాజంలో ఒక కర్తవ్యాలు ఉన్నాయి, ఒక బాధ్యత ఉంది. తల్లిదండ్రులకి వాళ్ళ పిల్లల రక్షణ చేసేది, వాళ్ళకి ఆధ్యాత్మిక పురోగతి సాధించే ఒక బాధ్యత ఉంది. భాగవతం చెప్తుంది గురు, తల్లిదండ్రులు, ఒక రాజు, వీళ్ళంతా బాధ్యత ఏమి అంటే నమోచయేత్య సముపేత మృత్యు, ఈ జనన మృత్యు చక్రమించి దాన్ని ముక్తి చేసేది వాళ్ళ బాధ్యత. ఎవరిని? వాళ్ళ పిల్లలు, వాళ్ళ శిష్యులు, వాళ్ళ ప్రజలు. సో అలాగా ఇది బాధ్యతమైన ఇది ప్రతి ఒక్కరికి బాధ్యత ఉంది. సో మహారాజునికి చాలా బాధ్యత ఉంది, ప్రజల్ని రక్షించేది, వాళ్ళ పోషించేది, వాళ్ళకి రక్షణ ఉంది, వాళ్ళకి బాధ్యత ఉంది వాళ్ళకి. సో అలాగే ప్రతి ఒక్కరు మనం మనుజులుగా పుట్టామంటే మనకి బాధ్యతలు ఉన్నాయి. దేవ ఋషి భూతాప్త నృణాం పితృణాం. సో దేవతలు మనకంతా ఇస్తున్నారు. ఈ సూర్యుడు ఇచ్చే ఒక కిరణాల నుంచినే మనకి ప్రతి ఒక్కటి మనకి జరుగుతుంది మన జీవనం. సూర్య కిరణాలు లేవు అంటే ఏమీ కాదు. కొంత ఎక్కువగా కిరణాలు వస్తే, సూర్య కాంతి ఎక్కువగా ఉంటే మనము ఉండేకవ్వదు, కొంత తక్కువగా ఉంటే కూడా ఆ చలితో మనకు ఉండేకవ్వదు. సో ఎంత కావాలి అంటుంది. సో సూర్యదేవులు దేవత, వాళ్ళు ఇన్ఛార్జ్ ఉన్నారు. సో అలాగే వర్షము ఎంత ఎక్కువగానే వస్తుంది వర్షం. సో అది ఇంద్రుడు ఉన్నారు. సో ఈ దేవతలు సూర్య, ఇంద్ర, చంద్ర, వాయు, వరుణ, సో వీళ్ళందరూ మనం వీళ్ళ కోసము దేవతా యజ్ఞాలు ఉంటుండే. సో ఇది ఆచరిస్తుంటారు వెనకాల. సో ఋషి అంటే ఇప్పుడు వేదవ్యాసులు మనకి భాగవతం అంత మంచి గ్రంథం ఇచ్చారు. సో ఈ ఋషి మునిలు ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ఇస్తుండ్రి. సో వాళ్ళకి కూడా బాధ్యత ఉంది. దేవర్షి భూత అంటే అంత జీవులు, సామాన్య భౌతిక జగత్తులో మనం ఉన్నాము అంటే ఎంతో ఆవులు, గోవులు మనకి పాలిస్తున్నాయి, ఇంకో సేవ చేస్తుంది మనకి. సో వెనకాల గుర్రాలు ఉంటుండే, ఇంకొకటి ఉంటుండే. సో వాళ్ళని ఒక చూసుకునే ఒక బాధ్యత కూడా. దేవర్షి భూత ఆప్త అంటే మన బంధువులు, తల్లిదండ్రులు, మన ఇంకా పూర్వీకులు. సో వాళ్ళ కుటుంబంలో మనం వచ్చే ద్వారా, వాళ్ళే మనకి దేహం ఇచ్చే ద్వారా ఇంత మనకి బాధ్యత ఉన్నాయి. దేవర్షి భూత ఆప్త నృణాం అంటే మానవ సమాజం. ఒక రైతులు ఉన్నారు, ఇంకొకరు శ్రమ జీవులు ఉన్నారు, ఇంకొకరు బిజినెస్ వీళ్ళు ఉన్నారు. సో వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ ద్వారా మనకి ఇంత దొరుకుతుంది. సో దేవర్షి భూత ఆప్త నృణాం పితృణం అంటే మన పూర్వీకులు. సో ఇవంతా మనకి బాధ్యత. సో పుట్టినప్పటి నుంచే బాధ్యతలు ఇవి. సో ఇది మన వైదిక సమాజం. సో వీళ్ళు ఆలోచిస్తుండేది ఈ బాధ్యతల్లో ఇది ఎంత ఉన్నాయి. అయితే నేను దీనికి వాళ్ళంతా వధించాను కదా, నేనేమో వాళ్ళకి మృత్యుకు కారణమయ్యాను కదా ఇంతమందికి. సో ఇంతమంది వధించినాక వాళ్ళ కుటుంబంలో వాళ్ళ స్త్రీల రక్షణ ఎలా జరుగుతుంది, వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల రక్షణ ఎలా జరుగుతుంది, వాళ్ళ పిల్లల రక్షణ ఎలా జరుగుతుంది, ఇదంతా నా కారణంనే అవుతుంది కదా. సో ఈ ఇది వీళ్ళు చెప్తుండేది, నేను ఎంతో కోట్యాంతర సంవత్సరాలు నరకాలను వసించితేనో దాన్ని నేను న్యూట్రలైజ్ చేసేయకపోదు, దాన్ని కౌంటరాక్ట్ చేసేయకపోదు అని చెప్తున్నారు. సో యుధిష్ఠిర మహారాజు ఇది వాళ్ళ మనస్థితి ఇక్కడ. తర్వాత చెప్తుండేది ఒక ఉండొచ్చు ఒక క్షత్రియులు, ఒక మహారాజు, వాళ్ళు ధర్మం కోసం వాళ్ళు యుద్ధం చేయాలి అని వాళ్ళు. అయితే అది నాకే అన్వయం కాదు, నేను ధర్మం కోసం కాదు చేసింది, నా స్వార్థం కోసం చేశాను ఆ రకంగా అని చెబుతున్నారు. సో యాక్చువల్లీ వాళ్ళకి స్వార్థం లేదు, అయితే కూడా వాళ్ళ ఆలోచన, వాళ్ళ ఒక ఉండేవాళ్ళు దివ్య స్థితిలో వాళ్ళు అలా ఆలోచించుండేవాళ్ళు. తమపైనే ఆ తప్పుల్ని వాళ్ళు కనిపెట్టుకుంటున్నారు. మనం ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళ పైన తప్పు కనిపెడతాం, వీళ్ళు తనలోనే పెట్టినట్లు కనిపిస్తుంది ఇక్కడ. సో తర్వాత ఇంకా వాళ్ళు చెప్తుండేది కొన్ని వైదిక క్రియలు ఉండొచ్చు దీన్నంతా, ఈ పాపాలనంతా న్యూట్రలైజ్ చేసేదానికి ప్రాయశ్చిత్త అని చెప్తారు. సో ప్రాయశ్చిత్త అనేది వెనకాల సమయంలో చాలా దీన్ని పాలించుతుండ్రి. వైదిక కాలంలో దేహం విడిచే మొదట నేను ఏం పాపం చేసినానో దాన్ని న్యూట్రలైజ్ ఇంకొక ధర్మకార్యం చేసి ఆ పాపం నుంచి ముక్తులవ్వేది ప్రాయశ్చిత్త కార్యం అని చెప్తుండ్రి. సో ఇవి మహారాజు వాళ్ళకి అశ్వమేధ యజ్ఞ, గోమేధ యజ్ఞ, ఇంకా పెద్ద పెద్ద యజ్ఞాలు ఉంటుండే. సో ఇక్కడ చెప్పేది అశ్వమేధ యజ్ఞం అనేది గోహత్య లేకుంటే బ్రాహ్మణ హత్య అని పెద్ద పెద్ద పాపాలు. సో దాని ద్వారా కూడా ముక్తులు అవ్వచ్చు ఒక వ్యక్తి అని ఉంది. అయితే దాని ఆచరణ సరిగా జరగలేదంటే అది ఇంకొక రిజల్ట్ వస్తుంది. సో దానికోసమే కలియుగానికి ఇవంతా నిషిద్ధం.
అశ్వమేధం, గవాలంబం, ఇవంతా ఈ యజ్ఞాలు ఉన్నాయి, వేదిక క్రియలు ఉన్నాయి. అయితే దాన్ని చేసే ఒక విద్వత్తు పొందే బ్రాహ్మణులు, యాగ్రిక బ్రాహ్మణులు కానీ ఆ ఆచరణలు అది మనకి సరిగా కాదు. దానికోసం ఇప్పుడు అది నిషిద్ధం కలియుగానికి. సో ఆ రకంగా వీళ్ళు ఆ ఉద్దేశంతో యుధిష్ఠిర మహారాజు చెప్తున్నారు అని చెప్తాను. కలియుగానికి ఇది ఆ యజ్ఞ విధానం అంటే సంకీర్తన యజ్ఞ. సో వేరే యజ్ఞాలు ఇది ఆచరించే అవ్వదు. ఇది వాళ్ళు చెప్తుండేది ఎలా ఒక మడ్ పాట్, బురద ద్వారా బురద నీటిని, సో దాని ద్వారా ఎలా దాన్ని పరిశుద్ధం చేసే కవ్వదో అలాగే, లేకుంటే మద్యముచే మద్యపాత్రను పవిత్రం చేసే కవ్వదు. సో భౌతిక వైదిక దీని ప్రకారంగా ఈ మద్యం ఎక్కడ మనం టచ్ చేస్తే అది అపవిత్రమైపోతుంది. సో అలాగా అది. అయితే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనం చూసేది మోడర్న్ మెడిసిన్లో పర్టికులర్లీ అన్ని వైపున మద్యందే ఇది బేస్డ్ ఉంటుంది. అయితే మన వైదిక దీని ప్రకారంగా అది ఎప్పుడు అది స్పర్శమవుతానో అది కలుషితం అయిపోతుంది అనే చెప్పేది. సో దానికి ఆ ఉదాహరణ తీసుకొని మీరు చెప్తుండేది, జంతువుల బలి ద్వారా జనసంహార పాపము నివారింపబడజాలదు అంటే వీళ్ళు ఇప్పుడు అశ్వమేధ యజ్ఞము చేస్తారు వాళ్ళు. సో అయితే వాళ్ళు చెప్తున్నారు లేదు, దీని ద్వారా నేను దాన్ని న్యూట్రలైజ్ చేసేకి అవ్వదు, దీనికి నేనే రెస్పాన్సిబుల్ అని వాళ్ళు చెప్తుండే. వాళ్ళు యాక్చువల్లీ ఒక సమయంలో 500 సంవత్సరాల వెనకాల చెప్తారు ఒక చైతన్య చరితామతలో ఒక చరిత్ర. ఒక భక్తులు వాళ్ళు చెప్పాను అనుకుంటాను, ఆల్రెడీ చెప్పాను, బట్ నేను ఇంకొకసారి రిపీట్ చేసేది. వాళ్ళు చెప్పేది, వాళ్ళు మహారాజ్ నవాబ్ హుసేన్ షా, బెంగాల్ రాజు. సో ఆ వ్యక్తికి వీళ్ళు చిన్న పిల్లలు ఉన్నప్పుడు ఆ మహారాజు వెనక మేము ఎంతో చూస్తాం, ఎంతో వింటాం, ఎంతో మహారాజులంతా వాళ్ళు మొదటగా ఎంతో సామాన్య వ్యక్తులే ఉన్నారు, తర్వాత వాళ్ళు ఏదేదో ఇంకేమో చేసి వాళ్ళు మహారాజు అయిపోయారు. సో అలాగా ఈ వ్యక్తి కూడా ఈ ఒక హిందూ ఒక జమీందార్, సో వీళ్ళకి సేవకుడు సో ఉన్నారు వాళ్ళు. సో ఆ సేవకుడు ఉన్నది ఒక సమయం వీళ్ళు వాళ్ళని దండించింది, ఏమో వాళ్ళు తప్పు చేసినప్పుడు వాళ్ళకి వెనకాలి వాళ్ళు బర్ర ఇచ్చింది, ఒక దీంతో ఒక ఇది ఏమో ఒక స్టిక్ ఇచ్చి. సో ఇది ఎంతో సంవత్సరాల తర్వాత ఆ ఒక చిన్న కుమారుడు మా పెద్ద రాజు నవాబ్ హుసేన్ షా ఆ సమయంలో 500 సంవత్సరం చైతన్య మహారాజ్ సమయంలో ఒక బెంగాల్ ప్రాంతం రాజు అవుతారు. సో వాళ్ళు ఒకరోజు వాళ్ళ భార్య మహారాణి చూసేది, సో మీ వెనకాల ఇలా ఇది ఒకటి మార్క్ ఉంది ఇది అని. సో వాళ్ళు చెప్తారు, లేదు నేను ఒక చిన్నప్పుడు నేను చిన్న పిల్ల ఉన్నప్పుడు, కుమారుడు ఉన్నప్పుడు ఒక జమీందార్కి వాళ్ళు నా తండ్రిలాగా నన్ను రక్షించారు, వాళ్ళకి సేవ చేశాను నేను. సో అప్పుడు నేనే ఒక తప్పు చేశాను, నాకు చేసింది ఒక దీనికి వాళ్ళు నాకు ఒక ఇది చేశారు, ఆ మార్క్ అంతే అది చెప్తారు. సో వాళ్ళు దాన్ని పెద్దగా తీసుకోండి. అయితే వాళ్ళు భార్య చెప్తారు, లేదు మీరు ఇప్పుడు మహారాజు, ఒక హిందువు నుంచి మీరు ఇలాగా కొట్టడం తర్వాత ఆ మార్క్ అది సరికాదు, మీరు ఇప్పుడు వాళ్ళని వధించాలి. సో లేదు చెప్తలేదు, నా తండ్రి రకంగా వాళ్ళని రక్షించారు ఒక సమయంలో, వాళ్ళ కారణమన్నది నేను ఇప్పుడు ఇలాగ ఉండేది నేను. లేదు మీరు అట్లీస్ట్ వాళ్ళని ఒక మహమ్మదీయుడిగా మీరు మార్చాలి అని చెప్తారు. సో వీళ్ళు అయింది, అది చేయొచ్చు నేను అని చేస్తారని చెప్తారు. వెనకాల చెప్తారు, పర్టికులర్లీ ఈ బంగాల్ అంటే అంతమంది ఎలా అయ్యారు అంటే ముస్లిమ్స్ ఎవరైనా వాళ్ళ దగ్గర ఒక ఇది ఉంటుందంట, ఒక ఇక్కడ చెప్పినట్లు ఒక పాత్ర. సో ఆ పాత్ర దీని నుంచి వాళ్ళు ఆ నీళ్లు ఎవరికైనా హిందూ పైన వేస్తే వాళ్ళు మహమ్మదం అయిపోయారు అని హిందూ సమాజం వాళ్ళని బహిష్కరించుతుంటారు. సో అలాగే ఈ వ్యక్తి మొదటగా వాళ్ళ జమీందార్ వాళ్ళు ఎవరున్నారు వాళ్ళకి పిలుస్తారు. వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ దీని నుంచి పాత్ర నుంచి ఒక నీళ్ళు వేస్తారు. సో అందరూ కూడా అప్పుడు తర్వాత సమాజము వాళ్ళు ముస్లిం అయిపోయారు, ఇప్పుడు వాళ్ళు బహిష్కరించాలి వాళ్ళు. సో ఆ రకంగా. సో ఇప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఏం చేశారంట, అయింది ఇప్పుడు నేను అస్పృశ్యుడు అయ్యాను, నేను ఇప్పుడు ఈ సమాజంకి చేరే వ్యక్తి కాదు, ఎలా దీని నుంచి ముక్తులయ్యాను నేను, ఏదైనా ఒక నివారణ కావాలా నాకు, ఏదైనా ఒకటి ప్రాయశ్చిత్తం. సో అని వాళ్ళు ఎవరో బ్రాహ్మణుని కన్సల్ట్ చేస్తారు. ఒక బ్రాహ్మణుడు చెప్తారంట, ఏం చేయాలి అంటే మీరు అంత లోహం ఇనుము లోహం ఉంది, దాన్ని ఇనుమో లేకుంటే మర్క్యూరీ అనుకుంటాం, మర్క్యూరీ. సో దాన్ని హీట్ బాయిల్ చేయాలి, దాన్ని చేసి అంత హాట్ దీన్ని లిక్విడ్ని మీరు దాన్ని తాగాలి మీరు. సో దాని ద్వారా మీకు ఆ పాపం నుంచి మీరు ముక్తులు అవుతారు, మీరు మన వైదిక సమాజానికి చేరిన వాళ్ళు అవుతారు. సో ఇంకా ఇది కాదు, ఎవరైనా అంత
హాట్ లిక్విడ్ లోహం తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, వాళ్ళు మృత్యు అవుతుంది. సో వీళ్ళు ఇంకొక బ్రాహ్మణుని కన్సల్ట్ చేస్తారు. సో వాళ్ళు ఇంకొక వేదిక రిఫరెన్స్ అంతా చూసి, లేదేమీ లేదు, నెయ్యి ఉంది కదా, ఘీ, ఆ ఘీని మీరు బాయిలింగ్ సేమ్ వాళ్ళది సేమ్ అంతా దీన్ని హాట్ చేసి దాన్ని మీరు తాగాలి, 1 లీటర్ అని ఏమో అన్నారు. సో ఇదంతా అవలేకుండే కార్యాలు ఇది. సో తర్వాత ఆ వ్యక్తి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు గారు. సో శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు చెప్తారు, సో ఎనీవే మీరు వయస్సు కూడా అప్పుడు చాలా అయింది వాడికి. సో అప్పుడు చెప్తారు, మీరు సీదా బృందావనకు వెళ్ళండి, బృందావనకు వెళ్ళి భగవంతుని ఆశ్రయం పొందండి ఈ మహామంత్రం ద్వారా, ఇదే మీకు ప్రాయశ్చిత్తం మీకు. సో అని చెప్పేది. సో కలియుగానికి యాక్చువల్లీ మనం నివారించే అయిన ఈ పాప కార్యాలకి ఎంతెంతో తెలియకనో తెలియదో, మేము తెలిసి చేయరాదు, ఇప్పుడు తెలిసినాక మేము దాన్ని విడియాలి. మనం అయితే వెనకాలి ఏం అయింటేనో దీనికి ఒకే మార్గము భగవంతుడు నామం. హరేర్ నామ హరేర్ నామ హరేర్ నామ ఇవ కేవలం కలో నాస్తేవ 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 గతి. మరొక మార్గం లేదు మనకి, వేరే ఈ విధానము, ఆ ప్రాయశ్చిత కార్యాలు, ఈ యజ్ఞాలు, ఈ దోష నివారణ ఇవంతా కాదు. కలియుగం ఒకటే ఇక్కడ కార్యసాధ్యము భగవంత నామమే. భగవంత కర్మాణి నిర్దహతి కింతుచ భక్తి బాజం. యస్వేంద్ర చెప్పేది ఇది, మన కర్మం ఏముంది దీన్ని నివారించడానికి కలియుగానికి ఒకటే మార్గం భక్తి. ఆ భక్తిలను శ్రేష్టమైనది భగవంతుల నామ సంకీర్తనం. సో ఇదే మనకి మార్గం. మనకి ఓకే, హరే కృష్ణ. ఇంకెవరైనా చేర్పిస్తారంటే చేర్పియండి. సో నెక్స్ట్ వచ్చే అధ్యాయంలో యుధిష్ఠిర మహారాజుని శ్రీకృష్ణుడు తీసుకొని వెళ్తారు భీష్మ పితామహలో వాళ్ళు దేహత్యాగం చేసే సమయంకి. సో అప్పుడు వాళ్ళు వీళ్ళని బోధించి వీళ్ళని కన్విన్స్ చేస్తారు ఇప్పుడు భీష్మ పితామహ.